على محمد يا ربي صل عليه وسلم صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قولي وفعلي ونياتي به أستغفي من كل داء ونور دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي فيا ربي متعني بسر حروفي ونور به سمعي وقلبي ومكلتي وهب لي به فتحا وعلما وهمة وأنس به يا ربي في القبر وساتي وصل وسلم كل يوم وليلتي على من به الرحمن يقبل توبتي وآلي وأصحابي كرام أئمة بهم يغفر الغفار ذنبي وزلاتي. Ayat 101. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza baddalna ayatan makana ayatin wallahu a'lam bima yunazzilu qalu وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين
أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصابروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع قليل ولهم عذاب أليم. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. صدق الله العظيم. إنما
Sadaqallahul Azim. An-Nahl 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ud'u, ajaklah, ud'u, serulah, ila sabili rabbik, kepada jalan Tuhanmu ya Muhammad, bil hikmah, dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dengan mau'idah yang baik, dengan dakwah yang baik, dengan pelajaran yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Namun jika kalau mereka mengajak berdebat, berdebatlah secara yang baik, tak boleh marah. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili. Sesungguhnya Tuhanmu ya Muhammad, huwa a'lam, dia lebih mengetahui, biman dhalla, barang siapa yang tersesat dari jalannya, siapa-siapa yang tersesat dari jalannya, wa huwa a'lamu, dan Allah juga mengetahui, bil muhtadin, siapa-siapa yang mendapatkan petunjuk. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad itu dulu tatkala berdakwah, ud'u itu doa, ud'u itu doa, hajatan, seruan kemana? Ajakan kemana? Ajakan menuju jalannya Allah. Bil hikmah, dengan hikmah, dengan Al-Quran. Kalau di Indonesia dulu para wali songo yang dikatakan hikmah itu adalah karomah. Karomah itu semisal ilmu kebatinan, ilmu kesaktian kalau sekarang ya. Ilmu hikmah, ilmu tenaga dalam gitu. Jadi dulu para wali songo waktu datang ke Indonesia untuk mengajak, untuk merangkul, untuk menyeru masyarakat yang secara garis besar dulu adalah agama Hindu dan Buddha, itu dengan hikmah, dengan adu kesaktian. Misalkan ada seorang wali berdakwah di tempat sabung ayam, biasanya sang wali itu, ayamnya itu dikasih ilmu hikmah, dibuat sakti itu ayamnya, jadi menang terus gitu. Akhirnya orang-orang awam pada saat itu bertanya, kok ayammu itu kok selalu menang sih? Kamu punya ilmu apa? Kalau mau bicara ilmu ke rumah saya. Oh ya wis, nanti aku tak main-main ke sana. Setelah main-main, setelah datang ke rumahnya sang wali, sama sang wali diajarin, aku punya doa. Yang namanya doanya itu adalah Syahadatain itu. Apa itu namanya? Disingkat apa? Syahadatain itu para wali dulu dinamakan apa? Kalimah soto diajarkan itu. Gimana caranya? Ini dengerin ya, terus dibacakan sama sang wali itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam udah. Jadi nggak usah banyak pidato, nggak usah banyak ceramah, tinggal menampakkan
ditambahkan ilmu hikmah yang diberikan oleh Allah untuk buat wasilah, sarana untuk mengajak orang awam atau orang kafir pada saat itu. Ya gitu ya, sakti terus ngajak. Wal mau'idatil hasanah, dan selalu perkataannya, apa yang keluar dari lisannya sang wali itu yang baik-baik saja, menandakan kalau seseorang berkata yang baik-baik saja, orang itu orang yang beriman. Wa man kana yu'minu billah wa bil yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Apabila orang itu beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik-baik saja atau lebih baik diam. Jadi para wali seperti itu, nggak ada yang keluar dari lisannya wali itu sebuah kejelekan, bisu nggak ada, marah nggak ada, dusta nggak ada. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan apabila mereka mengajak untuk berdebat, datang kepada sang wali untuk ngajak berdebat, diladeni sama sang wali itu, tapi dengan cara yang ahsan, dengan cara yang baik. Adu kesaktian, tapi dengan cara yang baik. Debat misalkan. Jadi sang wali itu sekali ngomong itu mutiara, sekali ngomong itu berlian. Diamnya sang wali adalah emas. Makanya ada pepatah, diam itu emas. Diam itu emas. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu ya Muhammad, huwa a'lamu man dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ya memang Allah yang maha mengetahui siapa yang tersesat dari jalan Allah, dan juga Allah yang mengetahui siapa yang diberi petunjuk oleh Allah. Terus tatkala Rasul dulu mengajak atau berdakwah, itu banyak yang menentang. Sama para wali juga banyak yang menentang. Sama sampai sekarang juga para ulama banyak yang menentang. Kalau ada yang menentang, apa yang harus kita lakukan? Huwa a'lamu biman dhalla wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bi wa la in sabartum lahum khairul lisabirin. Jadi misalkan ada orang yang tak kala diajak untuk menuju jalannya Allah, seperti contohnya pada zamannya Kanjeng Nabi, tatkala Kanjeng Nabi datang ke kota Thaif, Kanjeng Nabi berdakwah di sana, menyeru di sana untuk mana? Untuk apa? Ud'u ila sabili rabbi. Namun apa yang terjadi? Malah Kanjeng Nabi Muhammad dilempar dengan celetongnya unta, dilempar dengan tulangnya unta, dilempar dengan batu, sampai gigi geramnya beliau tanggal 2. Bahkan ada sebuah riwayat mengatakan bahwa Kanjeng Nabi itu digebukin sampai pahanya itu sampai nggak bisa jalan, beliau itu sampai merangkak untuk keluar dari kota Thaif. Bahkan ada ancaman untuk dibunuh. Namun karena pertimbangan takut ada balasan dari Bani Hashim, mereka takut, dibiarkanlah Kanjeng Nabi Muhammad merangkak. Setelah keluar dari Thaif, menyelamatkan diri di balik bukit Thaif itu, datang Jibril
menawarkan bantuan. Misalkan ada yang seperti itu, wa in aqabtum fa'aqibu bimithli. Misalkan ada yang berbuat jahat kepada kita, mukul kita, menampar kita, menendang kita, memarahin kita, kata Allah, huwa a'lam wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bi. Harus dengan balasan yang setimpal. Misalkan mereka menampar, tamparlah, boleh. Pokoknya yang semisal. Misalkan mereka tendang balik, boleh. Bahkan kalau di ajarannya Nabi Isa itu, kalau ditampar pipi kanan, suruh kasih pipi kiri. Kalau ditampar pipi kanan, suruh kasih pipi kiri. Di Islam diajarkan seperti itu. Kalau kamu ditampar, tampar balik, boleh. Namun wala in sabartum, namun jikalau kita bersabar, lahu khairul lisabirin, sesungguhnya ada kebaikan di balik kesabaran kita. Jadi misalkan kita sabar, tidak membalas, hal itu lebih baik kita lakukan. Gak usah bahkan Rasulullah tatkala ditawarkan untuk membalas, mau gunung Taif itu, mau di gunung Uhud itu mau dilemparkan ke kaumnya yang menentang tadi, yang melemparinya tadi, namun Rasulullah malah membalasnya dengan berdoa. Bingung Jibril saat itu, ini udah ditawari untuk dibalas, dibunuh semua biar nggak kurang ajar, kok malah didoakan. Ya Jibril, tolong engkau aminkan, aku akan berdoa. Gimana doanya kanjeng Nabi? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Amin, kata Jibril. Dibaca 3 kali sama kanjeng Nabi. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Wasbir, dan bersabarlah. Wa ma sabruka illa billah. Jadi kanjeng Nabi itu polis, sabar. Kanjeng Nabinya sabar, Allahnya maha sabar. Umatnya harus sabar. Kalau nggak sabar, muring-muring, marah-marah, batan, ya. Jadi kita harus bersabar. Wa ma sabruka illa billah. Kalau kita bersabar, maka tidak ada lain, kita bersama Allah. Kalau sudah bersama Allah, wala tahzan alaihim. Jadi enggak bersedih hati walaupun mereka tidak beriman. Yang penting tugasnya Rasulullah, tugasnya kanjeng Nabi Muhammad hanya menyampaikan. Wala takum fi daikin mimma yamkurun, dan kita enggak boleh marah. Kalau kita marah, sesek dadanya kita, sempit dadanya kita, biarin aja, nggak boleh marah kita ya. Kalau kita sampai sesek dadanya, sampai sempit dadanya, kita terperdaya, kita kalah dengan tipu daya setan.
Innallaha ma'al ladzina taqaw, dan sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang bertakwa, walladzina hum muhsinun, dan Allah itu bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Kalau kita tidak bertakwa, tidak dibarengi sama Allah. Kalau kita tidak berbuat baik, kita juga tidak dibarengi oleh Allah. Kalau kita mau dibarengi oleh Allah, selalu dimanapun kita berada, kapanpun, kita itu harus menjadi orang yang bertakwa. Ciri-cirinya orang yang bertakwa, yang pertama adalah orang itu beriman kepada Allah, dan yang kedua mereka wa amilus solehah, dan berbuat baik. Semoga kita dimampukan oleh Allah dalam berdakwah dengan cara yang baik, mengajak orang dengan cara yang baik. Mengajak orang berdakwah itu dibagi tiga. Yang pertama bil lisan, mengajak dengan ajakan lisan, berpidato, berceramah, kajian keilmuan. Ada juga mengajak itu dengan hati, dengan cara mendoakan. Kita nggak punya power, bukan orang yang berpengaruh, kita doakan cukup di dalam hati. Yang ketiga, kita mengajak atau berdakwah itu dengan cara bilhal, dengan cara perbuatan. Jadi perbuatan kita yang baik, terus perkataan kita yang baik, terus kita doakan juga dengan yang baik di dalam hati. Insya Allah yang kita tuju tadi, masyarakat yang kita doakan tadi, bareng-bareng menuju ke jalannya Allah. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adrafan nahar waj'alhu lana hujjatain ya